আজকে আমরা ইয়ে করি ত্রিকোণ আসামটা স্টার্ট করি, ঠিক আছে? তোমরা কন্টেন্টের ইয়ে করো, ক্লাস 10 পেজ নাম্বার 94 ত্রিকোণ আসাম। সবাই ইয়ে করেছো, খুলেছো? পেজ নাম্বার 94 ত্রিকোণ আসাম। Let us see. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai, sir?" "Give us 2 cups," Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. "Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world?" Rajveer said. Exclaimed Pranjal. "Tea really is very popular." Now, একটু যদি খেয়াল করো তোমরা দেখবে কি দিয়ে স্টার্ট করছে। এটা কমন ডায়লগ, যেটা আমরা কে না শুনেছি, এখানে সবাই শুনেছি। চা গরম, চা গরম, গরম চা, গরম চা। রেল স্টেশনে এগুলো শোনা যায় প্রায়। সো এটাই, এ ভেন্ডার কল্ড আউট ইন এ হাই পিচড ভয়েস। এ ভেন্ডার কল্ড আউট ইন এ হাই পিচড ভয়েস। তো বেসিক কথা হচ্ছে গিয়ে যে হাই পিচড ভয়েস ব্যাপারটা কি, ওরা কি আস্তে আস্তে বলে নাকি চা গরম, চা গরম বলে না, তো উচ্চ স্বরে বলে না। সো সেটাই হাই পিচড ভয়েস। এ ভেন্ডার কল্ড আউট ইট এ হাই পিচড ভয়েস। কি বললো? চা গরম, গরম চায়। তখন ট্রেনের মধ্যে তো বসা, তো ট্রেনে উইন্ডোজ থাকে না, উইন্ডোজ। তো বলছে হি কেম আপ টু দেয়ার উইন্ডো এন্ড আস্কড। হি কেম আপ টু দেয়ার উইন্ডো, হুজ উইন্ডো? ওই যারা স্টোরিটা নারেট করছে ওদের উইন্ডো। দেখো কি বললো, হি কেম আপ টু দেয়ার উইন্ডো এন্ড আস্কড। কি আস্ক করলো? চায় সাব। দেখো এখানে চায় সাবের পরে চায় সাব, চায় কমা সাব, এরপর একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া আছে। মানে ইমপ্লাইড মিনিংটা কি? চা নেবেন সাব? চায় সাব, কোয়েশ্চেন মার্ক। চা আছে, নেবেন স্যার? বুঝা গেছে ব্যাপারটা? তো এটাই। সো হি কেম আপ টু দেয়ার উইন্ডো এন্ড আস্কড। কি জিজ্ঞেস করলো? চায় সাব? "Give us 2 cups," Pranjal said. Now, give us 2 cups, কে বললো? Pranjal বললো। So who is Pranjal? Rajveer's classmate. সেটাই আমরা বিগিনিং এ পেয়েছি। Pranjal, a youngster from Assam. একটা নজওয়ান ছেলে, কোন জায়গা? From Assam. Youngster from Assam is Rajveer's classmate at school in Delhi. So who is Pranjal? Is Rajveer's classmate, is a youngster from Assam. তো কিরকম ওর বাবা কি? Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. Upper Assamer একটা টি গার্ডেনের ম্যানেজার। আমরা এই ইনফরমেশনটা পেয়েছিলাম আগে। ক্লিয়ার? আর Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So they are on a summer vacation visit. ঠিক আছে? Pranjal has invited his friend Rajveer on a visit to visit his home during summer vacation. So আমরা কন্টিনিউয়েশনে আছি, এখন টেক্সটে যাই আবার। So give us 2 cups, Pranjal said. Pranjal কি বললো? কি বললো? Give us 2 cups. They sipped the steaming hot liquid. আমরা জানি চা কি ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কের মতো না, তো সো ইটস স্টিমিং, সবসময় ভাপ উঠতে থাকে। তো স্টিমিং হট লিকুইড দে সিপ, না ড্রিঙ্ক করি আমরা, চা নিলাম না, তো সিপ করি। সো they sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. এবার দেখো, Pranjal is from Assam, that এটি state. Rajveer is not from Assam, yet Rajveer knows a lot about tea. It is a piece of information shared with Pranjal. কে শেয়ার করলো? Rajveer শেয়ার করলো কার সাথে? With Pranjal. So কি হলো দেখো, do you know, কি ইনফরমেশন দেখো, do you know
that over 80 crore cups of tea. How much tea? 80 crore cups of tea are drunk every day. খুব খেয়াল করবে ইনফরমেশন গুলা। Over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. Clear? Meaning clear? 80 crore cups of tea প্রত্যেক দিন ড্রিঙ্ক করা হয় throughout the world. That we say. হুই আমরা বলি না হু, এগুলা এগুলা মানে যখন আমরা বলি ফিউ ফিউ, প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে ফিউ, সারপ্রাইজ, কি বলো এগুলা, দ্যাটস সর্ট অফ ফিউ। এক্সক্লেম প্রাঞ্জল, টি রিয়েলি ইজ ভেরি পপুলার, সত্যি তো চা অনেক পপুলার। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajbir too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Train কি করলো, স্টেশনে একটু সময় থামে না জানি, তো তারপরে ট্রেন পুলড আউট অফ দ্য স্টেশন, ট্রেনে নিয়ে যায় না ইঞ্জিন, সো ইঞ্জিন নিয়ে গেল গিয়ে ট্রেন, তার ট্রেনে পুলড আউট অফ দ্য স্টেশন, দ্য ট্রেন পুলড আউট অফ দ্য স্টেশন. Pranjal buried his nose in his detective book. So he was reading detective book. বুঝো তো detective book গুলা গোয়েন্দা গল্প আমরা বলি। So detective book again. Pranjal buried his nose in his detective book. Rajbir too was an ardent fan of detective stories. খুব ভালো fan. He used to read detective books also. He liked reading detective books also. Clear? But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. But at the moment it's not the time to read detective stories. It's time to enjoy the beauty of Assam. চা বাগানের দৃশ্য তোমরা দেখেছো নিশ্চয়, দুই সাইডে যদি চা বাগান থাকে, মধ্যে দিয়ে ট্রেন যায়, কি ভিউ হতে পারে বুঝতেই পারছো। তো এই মোমেন্টে ও একটু বেশি উইলিং, কিন মিন্স উইলিং, ও একটু বেশি উইলিং কি করতে, কোন কাজে বেশি উইলিং? রাজবীর কি সিনারি, বিউটিফুল সিনারি দেখতে। এবার কি দেখছে দেখো, সিনারিটা কি এখন আমরা খেয়াল করব, সিনারিটা what kind of scenery is this? Let us see description of the scenery আমরা দেখি। It was green everywhere. Rajbir had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. এবার দেখো কি হলো, it was green everywhere. যেদিকে দেখা যায় এদিকে কি আছে, it was green very green. ব্যাপারটা বুঝতে পারছো, it's all green. It was green everywhere. তারপরে কি বলছে দেখো, নেক্সট লাইন কি বলছে, রাজবীর had never seen so much greenery before. বেচারা দিল্লি থেকে এসেছে, এত গ্রিনারি কি করে দেখবে সিটিতে, ঠিক না? ও এত গ্রিনারি কখনো দেখেনি। কি রকমের ছিল, কি জিনিস ছিল সেখানের মধ্যে, কি ছিল, প্রথম গ্রিন ট্রিজ, গ্রিন ফরেস্ট এন্ড অল, দেন দ্য সফট গ্রিন প্যাডি ফিল্ডস। তারপরে কি দেখলো, তারপরে হলো সফট গ্রিন প্যাডি ফিল্ডস। প্যাডি ফিল্ডস বুঝো তো, প্যাডি ফিল্ডস মানে ধান ক্ষেত বুঝো। So then the soft green paddy fields, and paddy fields gave way to, মানে paddy fields এর পরে নেক্সট দেখা যায় paddy fields এর পরে কি, gave way to tea bushes, চায় বাগানের যে ঝোপগুলা। ক্লিয়ার হয়েছে? So soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view. এটা খুব সুন্দর ভিউ ছিল। It was a magnificent view. Clear? It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Let us say কি হলো দেখো, it was a magnificent view. দৃশ্যটা খুব সুন্দর ছিল, চমকদার ছিল, খুব স্প্লেন্ডিড ছিল, ঠিক আছে? It was a magnificent view.
against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Against the backdrop of what? Densely wooded hills. খুব গভীর জঙ্গল, wooded মানে জঙ্গলে ভর্তি, densely মানে গভীর ভাবে, ক্লিয়ার, ডিপ ভাবে। against the backdrop of densely wooded hill, যতটুকু পর্যন্ত চোখ যায় শুধু দেখা যায় চা বাগান, চা বাগান, চা বাগান। It's all full of tea bushes, just like in Coorg তোমরা পেয়েছো, we entered, it's a coffee country, wherever you see you will find coffee plantation, clear, just like that in Assam wherever you see you will see tea plants, tea plantation, clear? So এটাই বলছে, কি বলছে দেখো, against the sentence structureটা খুব খেয়াল করবে, against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. The sentence is very important here. আমরা একই টাইপের সেন্টেন্স নিজেরা বানানোর চেষ্টা করব। দেখো ডেসক্রিপশনটা আমরা প্রথম মানে কি বোঝাতে চাইছি সেটা তো বুঝতে পারছি, যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আছে, হিলস, ডেন্সলি উডেড, ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আছে, ডেন্সলি উডেড, ডেন্সলি উডেড কি হিলস আছে, ঠিক না? আর এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড। এরপরে বলা হচ্ছে কি, hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. এই ব্যাকগ্রাউন্ড রেখে যতটুকু পর্যন্ত চোখ যায় ততটুকু পর্যন্ত কি দেখা যায়, ইটস লাইক এ সি অফ টি বুশেস। বুঝা গেছে? হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে না? ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার তো? ক্লিয়ার তো? তো আমরা ঠিক একইভাবে যে কোনো একটা জায়গা যেটার পিছন দিকে লাস্ট পয়েন্ট যতটুকু পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি জেনিতে, হরাইজনের জেনিতে আমরা বুঝি, হরাইজনে যতটুকু লাস্ট পয়েন্টে চোখ যতটুকু পর্যন্ত যায় লাস্ট, সেই পয়েন্ট অব্দি আমরা যতটুকু দেখতে পারি সেই পয়েন্টে লাস্ট হলো দেখা যাচ্ছে যে পাহাড়, কিন্তু তার এখন যতটুকু চোখ যাচ্ছে ফ্ল্যাট দেখা যাচ্ছে কি শুধু টি প্ল্যান্টেশন। বুঝা গেছে কথাটা? শুধু টি প্ল্যান্টেশন। আই হোপ দ্য পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার। ক্লিয়ার হয়েছে? অসুবিধা নেই তো? হ্যাঁ, এইটা এই কথাটাই বলা হচ্ছে আমাদেরকে, যে against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. আমরা সিমিলার সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো, পারবো নাকি না পারবো না? দেখো তো একটা সেন্টেন্স বানাতে পারো নাকি, দেখো তো কিছু বানানো যায় কিনা। একেবারে ইজি, ওই স্ট্রাকচারেই বানাও, হয় নাকি? চিন্তা করে দেখো তো কোনো রাস্তা আছে নাকি বানানোর। সিমিলার টাইপের একটা সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি কিনা দেখো তো। against the backdrop of a blue sky there are innumerable flowers as far as the eye could see. অসুবিধা নাই? বুঝা গেছে? বুঝা গেছে ব্যাপারটা? তো আমরা এইভাবে সেন্টেন্স ফর্ম করতে পারি, যে আমরা যখনই টেক্সট করব দেখবো যে কোনো ধরনের যখনই কোনো নতুন টাইপের সেন্টেন্স দেখবো, উইল ট্রাই টু ফ্রেম সেন্টেন্সেস অফ आवर ओन অফ দ্য সেম কাইন্ড। ক্লিয়ার? তারপরে বলা হচ্ছে কি দেখো নেক্সট সেন্টেন্সটা, dwarfing the tiny tea plants were tall starry shade trees amidst the orderly rows of bushes visibly moved doll-like figures. এবার নেক্সট সেন্টেন্সটাকে আমরা ডেসক্রাইব করি, আগে বোঝার চেষ্টা করি কিভাবে কি বলতে চাইছে আমাদেরকে। কি বলছে দেখো, dwarfing, আরেকটা সেন্টেন্স সেম টাইপে, dwarfing the tiny tea plants were tall starry shade trees, এবং ডুয়ার্ফ করা মানে, ডুয়ার্ফ মানে ছোট, খেয়াল করো, ডুয়ার্ফ মানে ছোট, ডুয়ার্ফিং মানে ছোট করা, এজ এ ভার্ব ইউজ করা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভটাকে, ক্লিয়ার? সো ডুয়ার্ফিং দ্য টাইনি টি প্ল্যান্ট, ছোট ছোট দেখে না টি গাছগুলো বট গাছের মতো বড় হয়, ছোট থাকে। তো বলছে ডুয়ার্ফিং দ্য টাইনি টি প্ল্যান্টস, এই যে ছোট ছোট টি প্ল্যান্ট গুলো এগুলাকেও ছোট করে আছে, লম্বা লম্বা কি টল স্টাডি শেড ট্রিজ, লম্বা শক্ত শক্ত কি গাছ, শেড ট্রিজ, ছায়াতরু, বাংলায় আমরা ছায়াতরু বলি না, যে গাছগুলো ছায়া দেয় সেগুলোকে ছায়াতরু বলা হয়। সো শেড ট্রিজ। তোমরা চা বাগান নিশ্চয় দেখেছো, তোমরা দেখেছো যে চা বাগান যেগুলো আছে, চা বাগানের মাঝে 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 বড় বড় ছায়াতরু আছে, ক্লিয়ার? সো টল স্টাডি শেড ট্রিজ and amidst the orderly rows of bushes, এবং আর কি বলা হচ্ছে খেয়াল করো, দুইটা পার্ট আছে, একদিকে আছে কি বলা হচ্ছে যে dwarfing the tiny tea plants, এই যে ছোট ছোট চাইনি যে টি প্ল্যান্ট গুলো আছে এগুলাকে ডোয়ার্ফ করে, ছোট করে,
তার উপরে আছে কি টল স্টাডি। গাছগুলো কিরকম হয় দেখো, ডেসক্রিপশন অফ দ্য ট্রি, টল এন্ড স্টাডি। এগুলার পারপাস কি, শেড ট্রি। শেড ট্রি মানে শেড দেওয়া, পারপাসটাই হচ্ছে শেড দেওয়া। ক্লিয়ার? সো টল স্টাডি শেড ট্রি। আর কি বলছে, amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures। আর ঠিক এইগুলার মাঝে মাঝে, কি প্ল্যান্ট গুলো তো এক সিরিয়ালে থাকে না, তো অর্ডারলি আছে না, এগুলো একটা নির্দিষ্ট অর্ডারে আছে, সেট করা আছে। অর্ডারলি রোজ অফ বুশেস, বুশেস কেন, তীর যুগগুলা, তার মাঝখান দিয়ে ছোট ছোট ডল লাইক ফিগার গুলা মুভ করে। এই ডল লাইক ফিগার গুলা কারা বলো তো, বলো এরা কারা? চা বাগানের টি প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার যারা আছে তারা। বুঝা গেছে? টি প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার। তো ওরা কি করে, ওরা মুভ করে এন্ড টি কালেক্ট করে। আই হোপ বুঝা গেছে এটা পয়েন্টটা। rows of bushes busily moved doll like figures। এবার নেক্সট কি বলছে দেখো, in the distance was an ugly building with smoke billowing out of chimneys। আর দূরে একটা আগলি, আগলি মানে কি, খুব সুন্দর না লিখলে তো কি, হ্যাঁ দূরে একটা কি আছে, কি আছে বলছে, একটা বিল্ডিং। দূরে একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, যেখান থেকে কি করছে, ধোঁয়া বিলো আউট করছে চিমনি দিয়ে, চিমনি দিয়ে এভাবে বেরিয়ে আসছে। ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? একটা আগলি বিল্ডিং, যেখান থেকে ধোঁয়াটা চিমনি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এই বিল্ডিংটা কিসের বিল্ডিং? চা বানানো হয়। ক্লিয়ার? চা পাতা, যে চা পাতাটাকে প্রসেস করা হয় এখানে। বুঝা গেছে ব্যাপারটা? তো বলা হচ্ছে, in the distance was an ugly building with smoke billowing out of tea chimneys। Hey, a tea garden! Rajbir cried excitedly। হঠাৎ করে চা বাগান দেখেছে না, এক্সাইটমেন্ট, এই চা বাগান। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajbir's excitement। আজকে ধরো তোমরা সবাই সাপ দেখে অভ্যস্ত, ও কোনোদিন দেখে এই সাপ তো সব সাপ হচ্ছে, হ্যাঁ, কারণ তোমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না, এটা জন্ম চোখে তোমরা সাপ দেখছো, হ্যাঁ, ও দেখেনি, তাই ওর কাছে স্পেশাল। সো লাইক দ্যাট প্রাঞ্জল, রাজবীর যখন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এইভাবে টি গার্ডেন দেখলো, টি গার্ডেন দেখে এক্সাইটেড, টি গার্ডেন। প্রাঞ্জল বলো তো কি হচ্ছে, মানে ওর কাছে ওর এক্সপ্রেশনটা এরকম একটা ছিল। ও তো এগুলা দেখে দেখে অভ্যস্ত নাকি, ছোট থেকে বড় জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছে এখানে, তাই এগুলা দেখেছে। তো বলছে যে প্রাঞ্জল, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajbir's excitement। Oh, this is a tea country now। Sorry, this is tea country now। দেখো খেয়াল করবে, this is tea country now মানে চার দেশে এসে গেছি, চা বাগান, চার দেশ। He said, Assam has the largest concentration of plantations in the world। You will see enough gardens to last you a lifetime। তখন ও বললো, সঙ্গে দেখো আবার রাজবীর কি করছে, ইনফরমেশন দিচ্ছে। আগে একবার ইনফরমেশন দিল তো, বেচারা চা বাগানে থাকেনি, চা বাগান দেখেনি, কিন্তু চা সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করেছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি এখান থেকে। কি বলছে দেখো, Assam has the largest concentration of plantations in the world। টি প্ল্যান্টেশনের লার্জেস্ট কনসেন্ট্রেশন কোথায় আছে? আসামের মধ্যে আছে। ক্লিয়ার? আর কি বলছে, ইউ উইল সি এনাফ গার্ডেনস টু লাস্ট ইউ এ লাইফ টাইম। এবং তুমি যদি চা বাগান দেখতে থাকো, মানে পুরো জীবন কেটে যাওয়ার মতো চা বাগান আছে আসামে। I have been reading as much as I could about tea, Rajbir said। No one really knows who discovered tea, but there are many legends। কি বলছে, রাজবীর বলছে যে আমি যতটুকু পারলাম, যতটুকু পেরেছি, ততটুকু আমি টি সম্বন্ধে পড়েছি, যতটুকু পেরেছি আমি টি সম্বন্ধে পড়েছি আমি। ক্লিয়ার? তো বলছে, I've been reading as much as I could about tea, Rajbir said। No one really knows who discovered tea, but there are many legends। legends তো বুঝো, বীরগাথার মতো বিভিন্ন গাথা আছে। There are many stories related to the discovery of tea। What legends? Question করলো বলো তো প্রাঞ্জল। Very good। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। One day, a
a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. So there is a Chinese story, Chinese legend. What is it? There is one about the Chinese emperor. Jackie Korten. There is one legend about the Chinese emperor. Chinese Maharaja uni ki korten, who always boiled water before drinking it. That's a very good habit. Amader onekerই নেই. So who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. একদিন কি হলো? A few leaves of the twigs. Twigs বুঝো? একটা গাছের ঠিক আগে কিশলয় বলা হয়। একটা গাছের ঠিক আগে ছোট কচি পাতা হয়, that is known as twigs. Clear? So বলছে one day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. Accidentally এটা কি হলো, যেটা নিচে জ্বলছিল তো লাকড়ি, এটার কিছু পাতা জলের মধ্যে পড়ে গেল, আর পরে কি করলো, giving it a delicious flavor. এটার মধ্যে একটা খুব সুস্বাদু একটা, delicious বলি না আমরা, the food is very delicious বলি আমরা, সেটা delicious flavor দিল. It is said they were tea leaves. বলা হয় যে এগুলা কি ছিল, tea leaves ছিল. ক্লিয়ার? এটা শুনে তো প্রাঞ্জলের অবস্থা খুবই, এত সুন্দর একটা গল্প চা সম্বন্ধে, চার আবিষ্কার সম্বন্ধে। Tell me another. Stop, প্রাঞ্জল, আরেকটা বলো। We have an Indian legend too. আমাদেরও একটা দেশি লেজেন্ডও একটা আছে, ভারতীয়। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. Now, Bodhidharma একজন কি ছিলেন, একজন ancient Buddhist সন্ন্যাসী, ascetic ছিলেন, ঠিক আছে, একটা প্রাচীন বুদ্ধিস্ট ascetic ছিলেন। Cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. উনি ওনার চোখের যে আইলিড থাকে, বুঝছো তো, আইলিড, এটা আইলিডটা কেটে ফেললেন, কারণ উনি যখন মেডিটেশন করছিলেন তখন উনি ঘুম ফিল করে নিয়েছিলেন, বললেন চোখও নাই আর ঘুমও নেই, চোখের ডাকনাও নেই আর ঘুমও নেই। হ্যাঁ, সো আইলিডটা উনি কি করলেন, কেটে ফেললেন। যখন এটা কেটে ফেললেন এবং এটা পড়লো, মাটিতে পড়লো, তো এইটা থেকে 10টা টি প্ল্যান্ট জন্ম নিল। যখন এইটার পাতা আমরা করবো, কারণ এটার সাথে সায়েন্সের তো কোনো সম্পর্ক থাকার কথা না, তাই আমরা খাওয়া ছাড়া কিছু করতে পারবো না। তো যাই হোক, that leaves of these plants when put in hot water and drunk, এই গাছগুলার যখন পাতাগুলাকে গরম জলে দিয়ে খাওয়া হয়, জানি চায় ঘুম যায়, and drunk banished sleep, ঘুম তো শেষ। মোটামুটি রাত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে লেখার একটু পড়া করে যদি খাও, খেয়ে পড়ো, পড়া যাবে, ঘুম আসলে এটা কাজে লাগে, কফি বা টি এগুলা। হ্যাঁ, তবে হ্যাঁ, আর ওদের কাজে লাগে না, যাদের ইন্টেনশনে থাকে না কোনো মতে ঘুমিয়ে যাবো, ওরা টি কেন, মহা টি খেলে ঘুম না আসার ওষুধ খেলেও লাভ হবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা চলো, এতটুকু বোঝা গেছে। নেক্সট প্যারাগ্রাফ। Tea was first drunk in China. Where was tea first drunk? China. Tea was first drunk in China. So, tea was first drunk in China has been added as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. ঠিক আছে, বলা হচ্ছে যে টি প্রথম চায়নাতে খাওয়া হয়েছিল কবে, 2700 বিসিতে, বিফোর ক্রাইস্ট। বুঝা গেছে? এবার বলা হচ্ছে এমনকি সেই ওয়ার্ডগুলা, কোনগুলা, টি, চাই, চিনি, এইসব ওয়ার্ডগুলা চাইনিজ ওয়ার্ড। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. এবার তো এখন তো আমরা কি করি, একটা রিফ্রেশিং ড্রিঙ্ক হিসাবে খাই না টি, কিন্তু ইনিশিয়ালি 16th সেঞ্চুরিতে যখন টিটা নেওয়া হয়েছিল, টিটা কি হিসাবে গেছিল, মেডিসিন হিসাবে গেছিল। I hope the point is clear. Okay. The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. আস্তে আস্তে ট্রেনটা কোথায় পৌঁছলো, মারিয়ানি জাংশনে পৌঁছলো, এবং সেখানে ছেলেগুলা কি করলো, ওরা ওদের লাগেজ কালেক্ট করলো। ছেলেগুলা বলতে কারা, প্রাঞ্জল এন্ড রাজবীর। The boys collected their luggage, কালেক্ট করা বুঝো তো। So when we get off from train,
we do what? We collect our luggage and then get off. তো ট্রেন থেকে নামা কি খুব ইজি নাকি? সব রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ায় আমরা বেরোই, এরকম নাকি? না, we had to push our way out. So they also had to do the same thing. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. জিনিসপত্র যা নিয়ে তুমি যাও বাজার থেকে, কারো বাসায় ঘুরতে গেলে, কোথাও ঘুরতে গেলে তুমি নিয়ে যাও নাকি? না লাগে না যে আমি আমার প্রস্ত কাপড় পরে 5 দিন কাটাতে পারি, এরকম নাকি? না লাগে তো জিনিস নিতে, ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিতে লাগে তো ওইগুলো আর কি লাগেজ যা নিয়ে যায় ট্রাভেলার যার সঙ্গে ক্যারি করে, দ্যাট ইজ হিজ লাগেজ। ঠিক আছে? সো বলছে the train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. কারণ প্ল্যাটফর্মটা ক্রাউডেড ছিল, ভিড়, সেটার মধ্যে দিয়ে ঠেলিয়ে ওদের রাস্তায় ইয়ে করে বেরোলো আর কি। Pranjal's parents are waiting for them. প্রাঞ্জলের প্যারেন্টস ওদের জন্য ওয়েট করছিলেন। Soon they were driving towards Dekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. এবং soon কি করলো? They were driving towards Dekiabari. ওরা ড্রাইভ করে কোন দিকে গেল? Dekiabariর দিকে। Dekiabariটা কি? The tea garden managed by Pranjal's father. So Pranjal's father was the manager of Dekiabari tea estate or tea garden. আমরা এটা ড্র করতে পারি এই কনক্লুশনটা যে Pranjal's father was the manager of Dekiabari tea estate, okay, বা tea garden, যে আমরা লিখে নেই tea garden। ঠিক আছে না? Who was Pranjal's father or what was Pranjal's father? Pranjal's father was the manager of Dekiabari tea estate. If we are asked a question, what was Pranjal's father? Pranjal's father was the manager of Dekiabari tea garden. This answer can be given. ঠিক আছে? Let us move on to the next part. এবার কি বলছে দেখো, নেক্সট দেখো। Soon they were driving towards Dekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekiabari tea estate. So কি হলো? ড্রাইভ করে করে কি বললো? An hour later the car veered sharply off the main road. Veered sharply off the main road. এবার কথা হলো veer কি? veer মানে কি দেখলাম? veer মানে to change the direction. So veered sharply off the main road. OFF off. ওরা তো মেইন রোডে যাচ্ছিল তো গাড়িটা নিয়ে। So it veered sharply off the main road. মেইন রোড থেকে সরে এদিকে এসে গেল, মেইন রোড থেকে সরে গেল। ক্লিয়ার হয়েছে না? ক্লিয়ার না? veered sharply off the main road. মেইন রোড থেকে সরে গেল। এখন এদিক থেকে যখন হবে veered sharply, মেইন রোড থেকে মেনশন করি আমরা, veered sharply on the main road। খেয়াল করবে, veered sharply off the main road মানে মেইন রোড থেকে সরে গেলাম, বিয়ারিং করে, টার্ন করে, শার্প ভাবে ডিরেকশন চেঞ্জ করে সরে গেলাম মেইন রোডে। আর অন হলে অন্য রোড থেকে সরে মেইন রোডে এসে গেলাম। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার হয়েছে মিনিংটা বিয়ারের? সো veered sharply off the main road. I hope the meaning is clear. Okay, let us see. Off the main road, they crossed a cattle bridge and entered Dekiabari tea estate. ওরা cattle bridge cross করলো এবং কোথায় ঢুকলো? Dekiabari tea estate. Cattle bridge মানে a bridge generally used to carry cattle. Okay, used to take cattle. On both sides, এটা মানে ওয়ান ওয়ে রোডের মতো, ওয়ান ওয়ে ব্রিজের মতো হয়, দুইটা একসাথে ক্রস করতে ছোটখাটো থাকে আর কি, এন্ড উই কোথায় খুব হেভি থাকে না। On both sides of the gravel road মানে দুই দিকেই মানে পাথর দিয়ে ইয়ে করা, গ্রাভেলিং করা, বুঝছো তো? পিচ করার আগে গ্রাভেলিং করে তো দেখেছো তোমরা? So like that. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. টি প্ল্যান্ট গুলোকে তোমরা দেখেছো একটা সমান হাইটে কেটে 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 রাখে। So all neatly pruned, এটাকে বলে pruning, ঠিক আছে? All neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers, tea plucker বুঝছো তো? যারা চা পাতা প্লাক করে পারে। So groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs
wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. তো ট্রি প্লাকার গুলো কি করছিল, ওরা ওদের পিছনে কি আছে, ব্যাম্বু বাস্কেট অন দেয়ার ব্যাক, সামনে পলিথিন ইয়ে করা আছে, দে ওয়ার প্লাকিং নিউলি স্প্রাউটেড টি প্ল্যান্টস। নিউলি স্প্রাউটেড মানে নতুন করে গজানো যেগুলা টি প্ল্যান্ট, টি লিভস আছে, সেগুলো ওরা কালেক্ট করছিল। ক্লিয়ার? Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. Pranjal's father slowed down. He was driving the car. He slowed down. গাড়িটা একটু স্লো করে দিলেন, যাতে করে কি হয়, তোমরা দেখেছো চায়ের যে ট্র্যাক্টর গুলা দেখেছো পিছনে প্রচুর চা পাতা নিয়ে ক্যারি করে, সো এটাই Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tree, pulling a trailer, পিছনে প্রচুর পরিমাণে ট্রি লোড করা ট্রেলার থাকে না, দেখেছো তো, তো ওইটা ক্যারি করে নিয়ে যেতে উনি দিলেন, যাতে ওটা পাস করে যায়। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Borua? So Pranjal's title বুঝা গেছে, Pranjal Borua. So this is the second flush, second round ইয়ে হচ্ছে or sprouting period, এটাকে কি বলা হচ্ছে, sprouting period, isn't it? Isn't it, Mr. Borua? Rajbir asked. It lasts from May to July and yields the best tea. এটা মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত থাকে এবং বেস্ট কোয়ালিটি চা দেয়। মানে এখন এটা চলছে, সেকেন্ড স্প্রাউটিং পিরিয়ডটা এখন চলছে, মান্থ অফ জুলাই চলছে। আই হোপ বুঝা গেছে, এটাও ক্লিয়ার তো, না অসুবিধা আছে? ক্লিয়ার আছে, বুঝা গেছে ব্যাপারটা? Yields the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. তার মানে তুমি আসার আগে প্রচুর হোমওয়ার্ক করে এসেছো টি এর উপরে। ভেরি গুড, ভেরি গুড, Pranjal's father said in surprise. সারপ্রাইজ দিয়ে এই কথা বললেন। Yes, Mr. Borua, Rajbir admitted, but I hope to learn much more while I am here. তবে আমার আশা আছে যে আমি আরো অনেক বেশি শিখবো যখন আমি এখানে থাকবো, টি সম্বন্ধে আমি জানবো, এই আশা রাখছি। ক্লিয়ার এতটুকু? তোমরা দেখো কোনো ইস্যুস থাকলে আমাকে জানাও। আমরা এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কি কি দেখলাম? ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখলাম প্রাঞ্জলের কথা, দেখলাম যে প্রাঞ্জল এ ইয়াংস্টার ফ্রম আসাম ইজ রাজবীর's classmate in school in Delhi, এটা আমরা পেয়েছি। and we also found that Pranjal's father, who is the manager of a tea garden in Upper Assam, so manager of a tea garden, which tea garden? Manager of Dekiabari Tea Estate. And Pranjal has done what? Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacation. We have seen this. We also have seen that Rajbir and Pranjal, the story can be divided into different phases. Okay, first of all, Pranjal and Rajbir are in train, okay, on the way to Assam. Rajbir and Pranjal are traveling. There, Rajbir broke a fact. What was the fact? যে over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. ঠিক আছে, তারপরে ওরা টি গার্ডেনে আসে। টি গার্ডেনে আসতেই রাজবীর তো প্রথম অবস্থায় কি থাকে, হি এনজয়েড দ্য বিউটি আউটসাইড, বিউটিফুল সিনারি আউটসাইড। প্রাঞ্জল ওর ডিটেকটিভ বুক পড়ছিল, বাট রাজবীর ওয়াজ এনজয়িং দ্য সফট greenery. Clear? Soft green paddy fields, then tea bushes, the shady trees, then the tea manufacturing unit. তো এগুলা ও দেখছিল সবকিছুই, and he was overjoyed watching all these things. তারপরে আমরা কি দেখলাম? নেক্সট আমরা দেখলাম যে টি গার্ডেন ভিউজ আমরা জানি। আমি তোমাদেরকে যেটা ইউটিউবে আছে, ভিডিওতে যাবে, ভিডিওতে গেলে এই পার্টটা তোমরা ইউটিউবে গেলে ভিউ সহ দেখবে টোটাল। ওকে, দেন অ্যাবাউট দ্য লিজেন্ডস, আমরা এখানে রাজবীর দুইটা লিজেন্ডের কথা শেয়ার করলো না, তখন ওরা দুইটা লিজেন্ড, একটা হচ্ছে চাইনিজ লিজেন্ড আর একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান লিজেন্ড। চাইনিজ লিজেন্ডটা কি? চাইনিজ এম্পায়ার always boiled water before drinking it. One day a few leaves of branches burning under the pot fell into the water. Clear? Fell into water. It gave a delicious flavor. These were tea leaves. Done. Indian legendটা কি ছিল? It was about Bodhidharma. He was a Buddhist monk. He cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. এগুলা থেকে কি হলো? 10 tea plants grew out of it. Clear? And এই লিফ গুলাকে যখন হট ওয়াটারে ফেলে ড্রিঙ্ক করা হয়, ঘুম চলে যায়। ঠিক আছে, এখন টি এন্ড চায়নার মধ্যে ব্যাপারটা কি? হি ওয়াজ ফার্স্ট ড্রাঙ্ক ইন চায়না, এটা আমরা পেয়েছি। ঠিক আছে, এবং ইট ওয়াজ অ্যাজ ফার ব্যাক এজ 2700 BC। চায়, চিনি, এই শব্দগুলা চাইনিজ। টি ইউরোপে এসেছিল কি হিসাবে? অ্যাজ মেডিসিন এসেছিল ইনিশিয়ালি, পরে এটা বেভারেজ হয়েছে।
এবার ওরা ওদের ডেস্টিনেশনে ঢুকলো। ডেস্টিনেশনটা কোনটা? দেকিয়াবাড়ি টি এস্টেটে যাচ্ছে। কোন স্টেশনে নামলো তার জন্য? মারিয়ানি জাংশনে। গুড। সো এরপরে আস্তে আস্তে ওরা কি করলো, যেতে থাকলো, দুই দিকেই কি ছিল? টি বুশেস ছিল, আর এগুলা ক্রস করে করে যাচ্ছিল, মহিলারা টি পারছিল। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, তোমরা ইমেজ এন্ড অল পাবে। সো মেইন পয়েন্টস অফ দ্য স্টোরি কি? টি ইজ রিয়েলি এ ভেরি পপুলার বেভারেজ ইন ইন্ডিয়া. You can bear the vendor. It's like you can hear always. You can hear the vendor shouting "Chai garam garam chai" at every railway station. More than 80 crores of cups of tea are drunk every day throughout the world. আর যখন রাজবীর যাচ্ছিল সবদিকে গ্রিনারি দেখছিল, আর ল্যান্ডস্কেপ আস্তে আস্তে চেঞ্জ হলো, প্রেক্ষাপটটা চেঞ্জ হলো, এন্ড টি বুশেস টুক দ্য প্লেস অফ গ্রিন পেডি ফিল্ড। প্রথম দেখা গেল কি? ধান ক্ষেত, এবং ধান ক্ষেতের পরে আস্তে আস্তে টি এস্টেটই দেখা গেল শুধু। ঠিক আছে, টি প্ল্যান্টেশনই দেখা গেল। আর আমরা মোটামুটি এই আইডিয়াগুলো টোটাল পেয়ে গেছি। আমরা এটা জানি না যে টি প্রথম কোথায় ডিসকভার করা হয়েছে, সেটা আমরা জানি না। ঠিক আছে, তবে এটার ফ্লেভারটা খুব ডিলিশিয়াস, এটা আমরা জানি, এবং আমরা সবাই খাই। কার করে না টি হয় খাওয়া, ঠিক না? আচ্ছা, মোটামুটি এগুলা ক্লিয়ার হয়েছে পুরা? অসুবিধা নাই তো? ওয়ার্ডস লাইক চায়, চিনি, এগুলা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসেছে, এটা আমরা পেয়েছি। ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান লিজেন্ডটাও আমরা জানি, এসেটিক বুদ্ধি ধর্ম, যে তার চোখের লিড কেটে আমরা এটাও জেনে নিয়েছি। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য স্টোরিজ আর নোন টু আস। আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার স্টোরি ইন জেনারেল। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন তোমাদের কাছে কিছু কোয়েশ্চেন আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, হুইচ স্টেট ডিড প্রাঞ্জল বিলং টু? আসাম, গোয়া, কর্ণাটকা, দিল্লি? Assam. Pranjal was from Assam. Pranjal and Rasbir are students in a school in Delhi. Very good. Pranjal and Rasbir go to Assam by air, taxi, train, ship. Train. Good. Assam is famous for the production of tea. Tea was first drunk in China. What was Pranjal's father? Tea garden manager. Very good. Tea came to Europe in dash country, in dash century. No, tea came to Europe 16th century. Very good. Tea was first drunk in China in 2700 BC. Very good. How many cups of tea are drunk across the world daily? 80 crore. Okay. Tea was mainly drunk in Europe as medicine, na soft drink, na onno kichu? Medicine. Very good. Then we have some question answers also. What did Pranjal tell? It should not be told. What did Pranjal tell Rajbir about Assam? Pranjal told that Assam is heartland of tea cultivation in India. It is their commercial crop. Assam has the largest concentration of plantations in the world. It exports tea to other countries in the world. Then, what is the Chinese legend about tea? A Chinese emperor liked to drink boiled water. Once, while boiling the water, gave a delicious flavor. No, it's a flavor. It should not be like this. It is to be changed. I will give you the answer in the group. The second answer need not be written like this. It is to be changed. I will change it. There are some errors while typing. একটু মানে ওইটা বইয়ের লাইনের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে, ওই লাইনটাই আর কি। যদি তোমরা পারো চেঞ্জ করে নিতে পারবে ইনস্ট্যান্ট, আর নাহলে আমি তো তোমাদেরকে গ্রুপে দেবই। There were tea tree leaves. Since then, these leaves are used as beverage. আচ্ছা, এটা আমরা ইয়ে করব। সো আরো কিছু কোয়েশ্চেন আনসার আছে, সব আমরা গ্রুপে তোমাদেরকে দেব। বাট কন্ডিশনস অ্যাপ্লাইড, ইউ নো, আমরা দেখবো এই সব ব্যাপারেও। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আই হোপ বুঝা গেছে।